Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the world of calculus. The course title of your course is Differential and Integral Calculus, and its course code is Math 101. Here I am Shahriar Khan Russell. Probably I am going to be the course tutor of this course, and I will stay with you throughout this semester. Okay, my initial is SKR, and currently I have been working as a senior lecturer under the Department of General Educational Development, National University. Okay, so before starting about the course introduction, I would like to introduce myself, and here is my name and my designation, but I would like to show you my academic qualification also. Okay, so academically I am a master degree holder. That means I have completed honors and master's degree, honors from mathematics and masters in applied mathematics in 2012 and 2014 respectively. But before that I completed SSC and HSC in 2005 and 2007 respectively from Ahmednagar High School and British Mushabur Rifles Public College. Okay, so this is a very little description about my educational background, and now I would like to take you to the introduction of this course for which you are eagerly waiting to know about your course. Okay, so the course is titled Differential and Integral Calculus, but it is basically calculus. So calculus, if I say you something about shortly, it will answer you something like that. Calculus is the study of smaller things or smaller quantity, okay, or smaller object. So before going into it, I would like to share a little bit of the history of calculus, by which or who developed this course. Okay, so if I start saying something about calculus, then it must go to the Greek mathematician Archimedes, because he was the pioneer, and we from his work we found that his works were the initial stage of the development of calculus. Okay, and after his death, a lot of time after, that's mean near the 17th century, Sir Isaac Newton and codified Leibniz both developed the theories and some what is called problems they solved by using different mathematical phenomena, and those were then termed as calculus. Okay, so I do not know who termed the name calculus. Okay, but this is Newton and this is Leibniz. Okay, you see both have long hairs. Okay, traditional thing. And I would like to say something about means how or when or in what basis calculus was developed. Okay, so the work of Newton and Leibniz was modified by four major classes of scientific and mathematical problems of the time. What are they? The first one is find the tangent line to a general curve at a given point, the length of a general curve, and find the area of general region and the volume of general solid. আমি একটু বাংলায় বলছি। এর অর্থ হলো, এই ক্যালকুলাস যখন নিউটন এবং লিবনিজ ডেভেলপ করেন, ঠিক সেই সময়ে বা তার পূর্ব থেকেও হলো চারটা পয়েন্টে ম্যাথমেটিশিয়ান বা ফিজিসিস্ট তারা সমস্যায় পড়েছিলেন। এই সমস্যার এক নম্বরটা ছিল যে কোনো একটা রেখার যে কোনো পয়েন্টে কিভাবে একটা ট্যানজেন্ট ড্র করা যায়, অথবা সেই রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়, আবার একাধিক রেখার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করা যায়, কিংবা যে কোনো একটা ঘনবস্তুর আয়তন কিভাবে বের করা যায়। এরপর
3 নম্বর পয়েন্ট ছিল যে কিভাবে একটা ফাংশন বা যে কোনো ফিনোমেনা বা কোয়ান্টিটির ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আপ ডাউন কনকাভিটি ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং এই জিনিসগুলো বের করা যায়। তারপর কিংবা কোনো একটা পার্টিকেল বা কোনো একটা বডির যদি তার মানে ট্রাভেল ডিস্টেন্সটা দেওয়া থাকে তাহলে অতি অল্প সময়ে বা সময়ের সাপেক্ষে কিভাবে তার যে কোনো মুহূর্তের বেগ বা ত্বরণ নির্ণয় করা যায়, কিংবা যে কোনো মুহূর্তের বেগ বা ত্বরণ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর তার অতিক্রান্ত দূরত্বের পরিমাণ জানা যায়। এই বিষয়গুলো থেকেই আসলে ক্যালকুলাসের জন্ম হয়। যখন এই প্রশ্নগুলো তারা সলভ করতে যান, এই সলভ করতে গিয়ে তারা যে মেথডগুলো ডেভেলপ করেন, এই মেথডগুলোই পরবর্তীতে আসলে ক্যালকুলাস নামে আমাদের কাছে চলে আসে। ওকে, সো আমরা আগেই বলেছি যেহেতু নিউটন উনি বসেছিলেন লন্ডনে, তোমরা দেখেছো, এবং দেখেছো সেখানে লিখে রেখেছিলাম, সেই লেখা দেখেছো, কারণ আমরা কেউই দেখিনি বাস্তবে। অ্যান্ড লিবনিজ ছিলেন আসলে জার্মান। তো দুজন দুই প্রান্তে অনেক ডিস্টেন্সে বসে একই সময়ে তারা সেম এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন, এবং কাজ করার পর তারা মোটামুটি ট্যানজেন্ট লাইন, একটা কার্ভের যে কোনো পয়েন্টের ট্যানজেন্ট লাইন ড্রয়ের ফর্মুলা এবং দুইটা কার্ভের মধ্যবর্তী এরিয়া বের করা তার একটা ফর্মুলা বের করে ফেলে। তো এইভাবেই ক্যালকুলাসটা আসলে ডেভেলপ হয়, এবং এই কারণেই the realization of this connection is considered to be the discovery of calculus. ওকে, তো বেশি হিস্ট্রি বলবো না, তাহলে তোমরা আবার মিস্ট্রিয়াস হয়ে একেবারে এখান থেকে অন্যদিকে চলে যাবে। বেটার আমরা আবার একটু কোর্সে ফিরে আসি। দেখো, আমরা এই কোর্সটা পড়ার জন্য কোর্স বুক বা কোর্সের টেক্সট বুক হিসেবে আমরা যেটা ফলো করব সেটা হচ্ছে ক্যালকুলাস বাই হাওয়ার্ড অ্যান্টন, ইটস 10th এডিশন, যেটা আমরা আসলে কোর্স আমাদের মেইন বুক হিসেবে ফলো করব। এছাড়াও আমাদের এডিশনাল বুক হিসেবে ক্যালকুলাস বাই জেমস স্টুয়ার্ট এবং ডিফারেনশিয়াল এন্ড ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস বাই পি এন চ্যাটার্জি, এই দুটো বই আমরা ইউজ করতে পারি। এই বইগুলো সবই আমাদের লাইব্রেরিতে অ্যাভেলেবল। আর এছাড়াও পিডিএফ পাওয়া যায়, প্রথম দুটোর পিডিএফ পাওয়া যায়। এই পিডিএফ তোমাদেরকে প্রোভাইড করা হচ্ছে তার সময়, বা তোমরাও ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে ডাউনলোড করে নিতে পারবে। ওকে, এরপর আসলে দেখি আমরা একটু কোর্স সিলেবাস সম্পর্কে জেনে নিই। যেহেতু তোমাদের এখানে এই ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স সিলেবাস হিসেবে এখানে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস, মানে ক্যালকুলাসটাই দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল আর একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল। ওকে, আমরা একটু দেখে নিই আসলে ডিফারেনশিয়াল এন্ড ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস এই দুটো পার্টে কি কি কন্টেন্ট রয়েছে। তো ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসে আমাদের এখানে লিমিট, কন্টিনিউটি, ডিফারেন্সিয়াবিলিটি, এরকম সাকসেসিভ ডিফারেন্সিয়েশন, লিবনিজ থিওরেম, রোলস থিওরেম, মিন ভ্যালু থিওরেম, তারপর টেইলর সিরিজ বা এই জাতীয় ম্যাকলরিন সিরিজ, ল্যাগ্রাঞ্জ এবং কোশিস ফর্ম, তারপর এভলিউশন অফ ইনডিটারমিনেন্ট ফর্মস, এগুলো আসলে লিমিটের অংশ। এরপর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, যে কোনো কার্ভের ট্যানজেন্ট, যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম যে ট্যানজেন্ট এবং নর্মাল কিভাবে বের করতে হয়। তোমরা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে অলরেডি আমি যদি বলি এখানে এই লিমিট, তারপর রোলস থিওরেম এগুলো দেখেছি, বা মিন ভ্যালু থিওরেম, এগুলো তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটে দেওয়া হয়েছে। টেইলর সিরিজে মনে হয় একটু দেওয়া হয়েছে। আর তারপর এই পাশের তোমরা পড়োনি, তবে এল হসপিটাল রুল, যেটা তোমরা ল হসপিটাল রুল বলো, এটা তোমরা কিছুটা পড়েছো লিমিটে। এরপর এই ট্যানজেন্ট এবং নর্মাল, স্পর্শক, ওই অভিলম্ব, এগুলো নামে তোমরা পড়েছো। কাজে এই পার্টটা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট অলরেডি দেওয়া আছে। হ্যাঁ, সেটা হয়তো পোলার ফর্মে পড়োনি, বাট অন্য ফর্মে, কার্টেসিয়ান ফর্মে তোমরা এগুলো স্টাডি করেছো। কাজে এই অংশটা কিন্তু অনেকখানি জিনিসই তোমাদের অলরেডি জানা। তোমরা ম্যাকলরিন সিরিজগুলো কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছো। ওকে, হয়তো কশিটটা পড়োনি, সেগুলো আমরা এখানে পড়বো। ওকে, কাজে এর অনেক অংশই তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে শেষ করে আসছো যদি তোমরা পড়ে থাকো। এরপর রয়েছে এই যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করার প্রবলেম, কিছু কার্ভেচার এক্সেপ্টর। তো এগুলো আমরা একটু অ্যাডভান্স জিনিস, এগুলো একটু পড়বো যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কিভাবে বের করা হয় ইউজিং দ্য থিওরি অফ ক্যালকুলাস। ওকে, আর এরপর আমরা যদি যাই একটু ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের দিকে, তো এখানেও দেখবো ইন্টিগ্রেশন বাই দ্য মেথড অফ সাবস্টিটিউশন। তো আসলে ইন্টিগ্রেশন এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের একটা বিপরীত প্রক্রিয়া, অর্থাৎ বিপরীত অন্তরীকরণই হচ্ছে যোগজীকরণ বা ইন্টিগ্রেশন। তো এর মধ্যে আমাদের এই ইন্টিগ্রেশন ভ্যালুগুলো বের করার প্রতিস্থাপন মেথড দিয়ে কাজ রয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রালগুলো রয়েছে, ইন্টিগ্রেশন বাই সাকসেসিভ রিডাকশন, এরপর
ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল, নির্দিষ্ট যেগুলো ইন্টিগ্রাল রয়েছে। মূলত ইন্টিগ্রাল দুই ধরনের, একটা ইনডেফিনিট আর একটা হচ্ছে ডেফিনিট, আরেকটা সেটা হচ্ছে ইমপ্রপার। তিন ধরনের ইন্টিগ্রাল আমরা বলে থাকি। ইমপ্রপারটা আসলে ডেফিনিটের মধ্যে পড়ে। ওকে, তো যদি আমরা ডেফিনিটের মধ্যে না ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে তিন প্রকার। তারপর ওয়েলিস ফর্মুলা, ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল এভালুয়েশন, এরপর বিটা এন্ড গামা ফাংশন। বেসিক্যালি বিটা এন্ড গামা ফাংশন হলো বিটা এন্ড গামা ইন্টিগ্রাল। এরপর যেটা বললাম আমাদের এই যে 3 নম্বর প্রবলেম ছিল, এরিয়া আন্ডার প্লেন কার্ভ, এরিয়া অফ এ রিজন এনক্লোজড বাই টু কার্ভস। ওকে, তারপর ভলিউমস, সারফেস এরিয়া, সলিডস অফ রিভলিউশন যেগুলো বললাম, সলিডের ভলিউম বের করা, সারফেস এরিয়া বের করা। ওকে, তো আমরা এগুলোই মোটামুটি পড়বো এখান থেকে ক্যালকুলাসের এই অংশগুলো। এবং এই প্রতিটা অংশের টপিক ওয়াইজ লেকচারগুলো কিন্তু সাজিয়ে একদম তোমাদের মডুলে দিয়ে দেওয়া আছে অলরেডি। সেখান থেকে তোমরা সবকিছু তোমরা পেয়ে যাবে কিন্তু একবার লেকচার লেসন প্ল্যান, তারপর লেকচার ভিডিও এবং এক্সারসাইজ সবকিছু সেখানে দেয়া আছে। তো আসলে আমরা একটু আমাদের এই কোর্সের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন একটু দেখে নিই। এখানে আমাদের কোর্সের যে মার্কসগুলো, এখানে যে কয়টা ভাগ, আমি ভাগ অনুযায়ী বলি। এখানে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স 5 মার্কস, ক্লাস টেস্ট হবে সেখানে 15 মার্কস, এরপর প্রেজেন্টেশন সেটা থাকবে 8 মার্কস, অ্যাসাইনমেন্ট 5 মার্কস, তারপর হচ্ছে মিড টার্ম 25 মার্কস এবং লাস্ট হচ্ছে ফাইনাল 40 মার্কস, এবং টোটাল হচ্ছে আসলে 100 মার্কস। এই 100 মার্কসের উপরে তোমাদের এভালুয়েশন হবে। এরপর তোমাদের প্রাপ্ত মার্ক অনুযায়ী তোমাদের গ্রেডিংটা হবে। ওকে, তোমাদের এই গ্রেড ডিস্ট্রিবিউশনটা সেটা আমাদের কোর্স আউটলাইনে এটা দিয়ে দেওয়া হবে গুগল ক্লাসরুমে। আচ্ছা, তো আসলে আমরা দেখি অ্যাটেন্ডেন্স যেহেতু 7 মার্কস, আমি এখানে সরি বলে নিচ্ছি, এখানে অ্যাটেন্ডেন্স তোমাদের 5 মার্কস লিখে দিচ্ছি, এটা 7 মার্কস হবে। ওকে, তো অ্যাটেন্ডেন্স 7 মার্কস, এখানে অ্যাটেন্ডেন্সের 7 মার্কস বুঝতেই পারছো, যতগুলো ক্লাস করবে এবং যতগুলো ক্লাস হবে তার উপর বেসিস করে তুমি নাম্বারটা পাবে। অবশ্যই রেগুলারলি ক্লাস অ্যাটেন্ড করে তুমি এই মার্কটা পেয়ে যাবে। এরপর অ্যাসাইনমেন্ট, এটা 5 মার্কস। এটা তোমাদের আসলে নির্দিষ্ট কিছু কাজ দেওয়া হবে, কিছু প্রবলেম যেটা তোমাদের বিভিন্ন লেসন শেষ হওয়ার পর, সেটা আসলে মিড টার্মের আগে দেওয়া হয়, বাট আমাদের বাই সেমিস্টারে এটা একটা টাইম আছে, সেই টাইম অনুযায়ী দেওয়া হবে এবং সেই সময় অনুযায়ী নেওয়া হবে। ওকে, এবং এটা আসলে কিভাবে করবে, কাজ করবে, সেগুলো তোমাদের পরবর্তীতে নির্দেশনা দেওয়া হবে। এখানে যে নির্দেশনাগুলো লেখা আছে এটাই ঠিক থাকবে এরকম নয়। ওকে, ইট ডিপেন্ডস। এরপর প্রেজেন্টেশন 8 মার্কস। এই প্রেজেন্টেশন 8 মার্কসের ভিতরে তোমাদের যে জিনিসগুলো দেখা হয় প্রেজেন্টেশনের ভিতরে, গেট আপ অ্যান্ড আউটফিট, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, আই কন্ট্যাক্ট, ইংলিশ কমিউনিকেশন, তারপর নলেজ, আর হচ্ছে হ্যান্ডলিং কোয়েশ্চেন আনসার্স। ওকে, এই বিষয়গুলো আসলে বেসিস করে তোমাদের নাম্বারগুলো দেওয়া হয়। প্রেজেন্টেশন যে কোনোভাবেই হতে পারে, সেটা তোমার কাছে পাওয়ার পয়েন্ট আকারে নেওয়া হতে পারে, তোমার কাছে ভিডিও প্রেজেন্টেশন নেওয়া হতে পারে, অথবা একদম সরাসরি প্রেজেন্টেশন নেওয়া হতে পারে। ওকে, তো প্রেজেন্টেশন এবং টপিক কিভাবে সাজাবে এটাও যথাসময়ে বলে দেওয়া হবে। এরপর আসো রিটেন এক্সাম। এটা হলো তোমাদের 80 মার্কের রিটেন এক্সাম হয়। এর প্রথম একটা অংশ হচ্ছে ক্লাস টেস্ট, এটা হচ্ছে 15 মার্কস। তোমাদের এখানে টোটাল 3টা ক্লাস টেস্ট মিনিমাম নেওয়া হবে এবং এটার অ্যাভারেজটাই কাউন্ট করা হবে, এবং ক্লাস টেস্টের কোনো ইমপ্রুভমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এরপর আছে মিড টার্ম, এটা 25 মার্কস। একটাই মিড টার্ম হবে এবং সেটার ডিউরেশন 1.5 ঘন্টা। এটার ইমপ্রুভমেন্ট অ্যালাউড আছে, কিন্তু সেটা পে করতে হবে যদি কোনো মেজর এভিডেন্স না থাকে। তুমি যদি কোনো কারণে পরীক্ষা দিতে না পারো বা কেউ খারাপ করে ফেললে, ইমপ্রুভমেন্ট করলে, সেক্ষেত্রে পেমেন্টের মাধ্যমে তুমি আবার পরীক্ষা দিতে পারবে ইমপ্রুভমেন্ট। এরপর ফাইনাল এক্সাম, এটা হচ্ছে 40 মার্কস। এখানেও এটাও একটা কম্প্রিহেন্সিভ এক্সাম, অর্থাৎ তোমার হোল সিলেবাসের উপর একটা এক্সাম হবে এবং এটা ডিউরেশন হচ্ছে 2 ঘন্টা, এবং এটার ইমপ্রুভমেন্ট অ্যালাউড আছে। সেটা অবশ্যই একই নিয়ম, ভার্সিটি রুল অনুযায়ী তোমাকে পে বা উইথ পে, তুমি যে রুলের মধ্যে পড়ো সেই অনুযায়ী তোমাকে পরীক্ষা দেওয়ার, ইমপ্রুভমেন্ট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। আচ্ছা, তো এরপরে আমরা আসি কিছু কয়েকটা ওয়ার্নিং দিব তোমাদের আসলে। ওকে, এই ওয়ার্নিংগুলো একটু মনে রাখতে হবে, এটা তোমাদের মঙ্গলের জন্য। ওকে, তো প্রথম ওয়ার্নিং হচ্ছে আসলে কোনো হোমওয়ার্ক, ক্লাস টেস্ট বা প্রেজেন্টেশন কিংবা অ্যাসাইনমেন্ট
আসলে এগুলো সবকিছুরই নেয়ার এবং সাবমিশন করার একটা নির্দিষ্ট ডেট থাকবে। ওকে, সেটা ডেট ওভারকাম করলে এটা আসলে নেওয়াটা টাফ হয়ে যাবে, নেওয়া যাবে না। ওকে, যদি কারো বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় নিতান্তই, সেটা অবশ্যই স্যারকে ইনফর্ম করতে হবে। আর সেটা অবশ্যই বুঝতে পারছো, একটা প্রপার এভিডেন্স ছাড়া কোনো রিকোয়েস্ট কিন্তু আসলে অ্যাকসেপ্টেবল করা যায় না, এটা অথরিটি থেকেই বলা হয়েছে। আর অবশ্যই তোমরা সবাই একটা করে ক্যালকুলেটর ইউজ রাখবে তোমাদের সাথে, কারণ যে কোনো মুহূর্তে তোমার এটা প্রয়োজন হতে পারে। তো আসলে এরপর আসলে কিছু পয়েন্ট তোমাদের একটু বলে দিব শর্টলি। অবশ্যই তোমরা যেটা করবা, যেহেতু ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাস, তোমাদের অনেকেরই ম্যাথের সমস্যা রয়েছে, অনেকেই নানা রকম প্রবলেম ফিল করো, অনেকে ভয় পাও ম্যাথকে। ওকে, বা অনেকেই ক্যালকুলাস ইন্টারমিডিয়েটে অ্যাভয়েড করেছো, তো নানা রকম সমস্যা রয়েছে। তো সমস্যা থাকলে সেখান থেকে উত্তরে যাওয়ার কিন্তু কিছু উপায়ও আছে। তো উপায় হিসেবে তোমাদের যেটা বলবো, ম্যাথের ক্লাসে ভালো করতে হলে তোমাকে অবশ্যই ক্লাসে রেগুলার হতে হবে। প্রতিদিন মানে যখন যেদিনই ক্লাস হবে সেই ক্লাসগুলো তোমাকে করতে হবে, কারণ আমি স্যার যে ক্লাসগুলো নেব প্রতিটা ক্লাস হবে খুবই সিকোয়েন্সিয়াল। কারণ তুমি যদি একটা ক্লাস মিস করো, দেখবে যে পরের ক্লাসে এসে অনেক কিছু তুমি বুঝতে পারছো না, এরকম হয়ে যাবে। সো চেষ্টা করবে প্রতিটা ক্লাসে উপস্থিত থাকতে। তারপর যেটা হলো, অবশ্যই একটা খাতা, সেপারেট খাতা রাখবে যেখানে ক্লাস নোটগুলো তুমি তুলে রাখবে। ক্লাসের লেকচার নোট বা যেটাই পড়ানো সেটা লিখবে এবং সেটা সেপারেট থাকতে হবে। অবশ্যই গুগল ক্লাসরুম এটাতে একটু কানেক্টেড থাকতে হবে, কারণ স্যার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু পোস্ট করার বা কোনো নির্দেশনা দেওয়া থাকলে সেগুলো কিন্তু স্যার গুগল ক্লাসরুমের মাধ্যমে প্রোভাইড করবে। ওকে, এই জন্য তোমাদের মেইল বা এগুলো একটু চালু রাখতে হবে। ওকে, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। তারপর অবশ্যই যেগুলো চেষ্টা করবো, হোমওয়ার্কসগুলো বা ক্লাস ওয়ার্কগুলো ক্লাসে এবং হোমওয়ার্কগুলো হোমে যে সলভ করতে। ওকে, এরপর চেষ্টা করবে যদি সম্ভব হয় গ্রুপ স্টাডি করতে, নিজেরা একটা গ্রুপ করে সেই গ্রুপে স্টাডি করতে। তারপর সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমাদের আগে মুরব্বীরা বলতেন যে যেটা আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রেখো না, তাই না? অবশ্যই আজকের পড়াটা আগামী দিন পড়বে এই হিসেবে ফেলে রেখো না, তাহলে জমতে অনেক জমে যাবে, যেটা তুমি শেষে যে আর শেষ করতে পারবে না। ওকে, অবশ্যই স্যারের সাথে কমিউনিকেট করবে যে কোনো ব্যাপারে, কোনো হেজিটেশন করার দরকার নেই। ওকে, তো এই কয়েকটা পয়েন্ট একটু মাথায় রাখবে। আশা করি এগুলো মাথায় রাখলে নিয়মিত ক্লাস করলে এবং ক্লাস ওয়ার্ক বা আদার্স যে কাজগুলো স্যারে দেয় সেগুলো ফলো করলে ইনশাআল্লাহ সবাই তোমরা কামিয়াব হবে। ওকে, ম্যাথ ভয়ের কিছু না, ম্যাথ হচ্ছে এক্সারসাইজ বেসড জিনিস। তুমি একে একটু সময় দিবে, একে লিখবে, এক্সারসাইজ করবে, ততই তোমার সেটা সহজ হবে। আর যদি এটা না করে তুমি বাংলার মতো পড়তে যাও, তাহলে কিন্তু ম্যাথস কোনোদিন শেখা হবে না এবং এই তোমাদের ভয়টা দূর হবে না। আচ্ছা, লাস্টলি যে জিনিসটা বলবো, তোমার টিচার্স ডেস্ক অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট, স্যার বসিরহাট 319 AB4 পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস, ডিআইও আশুলিয়া ক্যাম্পাস। অ্যান্ড এটা হচ্ছে নতুন বিল্ডিংটার 319 নম্বর রুমে বসছি। এটা স্যারের ফোন নাম্বার, সবাই তোমরা সেভ করে রাখবে। এরপর এটা স্যারের মেইল আইডি। ওকে, তোমরা মেইলও করতে পারো। আর স্যারের হোমওয়ার্ক ডে অফ হচ্ছে থার্সডে। স্যারের কাউন্সেলিং আউটটা তোমাদের গুগল ক্লাসরুমের থ্রুতে প্রোভাইড করব এবং এই গুগল ক্লাসরুমের কোডটা কিন্তু তোমরা ইয়েতেই পেয়ে যাবা, এখানে তোমাদের যে ব্র্যান্ডেড লার্নিং সিস্টেম এখানেই পেয়ে যাবা। ওকে, সো থ্যাংক ইউ অল, সবাই ভালো থেকো এবং ক্লাসে দেখা হবে এবং সেটা ক্লাসে আরো অনেক কথা বলবো, অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারবো। ঠিক আছে, সো এই ছিল আমাদের মোটামুটি এই কোর্সটার ইন্ট্রোডাকশন। আশা করি এবং স্যারের আসলে পরিস্থিতি আমি মনে করি আসলে এই যা কিছু বললাম এর দ্বারা আসলে মূল উদ্দেশ্য হলো স্যারকে তোমাদের সাথে পরিচিত করানো। ওকে, স্যারকে চিনো, তাহলে বাকি জিনিসগুলো চিনতে পারবে। ওকে, তো ভালো থেকো সবাই, আবার কথা হবে ক্লাসে ইনশাআল্লাহ। ওকে, খোদা হাফেজ।